तरफा बिजली समझौते रद्द करने लई मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PSPCL नूं दित्ते हुकम। तलवंडी साबो वाला समझौता रद्द करन दे दित्ते निर्देश, कहा सारे बिजली समझौतियां दी कीती जावे समीक्षा। मोंटेक सिंह दी रिपोर्ट बहाने विरोधियों ने घेरी सरकार, कहा निजीकरण नूं उत्साहित करके पूंजीपतियों नूं सिस्टम सौंपना चाहुंदी है सरकार। कांग्रेस ने विरोधियों के इल्जामां नूं दस्सिया बेबुनियाद। संसद च अज भी हंगामे के आसार, पैगेसिस जासूसी कांड ते कांग्रेस ने संसद च दिता काम रोकू मता, चर्चा की कीती मंग। कल संसद च परचे पाड़न वाले MPs की सस्पेंशन ते अज मता लिया सकती है सरकार। संसद के बराबर जंतर मंतर ते किसानां दी पार्लीमेंट। किसान संसद का 6वां दिन, कल नवे खेती कानूनां तहत जमीन खुस जाण दे मुद्दे ते कीती गई चर्चा। अज जलंधर दौरे ते पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी वर्करां नाल करनगे मुलाकात। कल हाईकमान नूं दित्ती सी पंजाब दी ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब दे SC स्कॉलरशिप मामले की CBI करेगी जांच। पंजाब सरकार तो 24 अगस्त तक CBI ने मंगया पूरा ब्यौरा। विरोधी धिरां भी सरकार तो मंग रही ने जवाब। बेअदबी ते कोटकपुरा गोलीकांड नूं लैके जगीर कौर ते हरजिंदर माझी आमो सामने। जगीर कौर ने माझी नूं दस्सिया सी जिम्मेवार, तां माझी ने जगीर कौर नूं बहस दी दित्ती खुली चुनौती। बैंक खाता धारकां लई केंद्र सरकार दा वड्डा फैसला, हुण बैंक डुब्बण ते 5 लाख रुपए तक दी रकम रहेगी सुरक्षित। 90 दिनां च मिलेगा पैसा, पहला 1 लाख तक दी ही सुविधा सी। अमरनाथ गुफा दे कोल फटिया बदल, BSF ते CRPF दे कैंप तबाह। केंद्रीय गृह मंत्री ने LG नूं फोन करके ली जानकारी। टोक्यो ओलंपिक्स च भारतीय हॉकी टीम की शानदार जित, अर्जेंटीना नूं 3-1 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल च पहुंची टीम। बैडमिंटन खिडारी PV सिंधु ने डेनमार्क की मिया बिल्डफेल्ड नूं हरा के क्वार्टर फाइनल च बनाई थां। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हां अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज दी वड्डी खबर दे नाल। बिजली समझौतिਆਂ ते हुण कैप्टन सरकार एक्शन दी तैयारी च है। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PSPCL नूं निर्देश दित्ते ने एक तरफा पावर परचेज अग्रीमेंट नूं रद्द करन दे निर्देश दित्ते ने। जिहड़े एक पासड़ अग्रीमेंट होए ने, एक पासड़ बिजली समझौते होए ने, उन्हां नूं रद्द करन दे निर्देश दित्ते गए ने। सारे बिजली समझौतिਆਂ दी समीक्षा करन दे निर्देश दित्ते गए ने। तलवंडी साबो पावर प्लांट नाल समझौता रद्द करन दे निर्देश दित्ते गए ने। बिजली समझौतिਆਂ दे उत्ते कैप्टन सरकार एक्शन च नजर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने PSPCL नूं ये निर्देश दित्ते ने। एक पासे तलवंडी साबो पावर प्लांट नाल समझौता रद्द करन दे निर्देश दित्ते गए ने, दूसरे पासे एक पासड़ PPA रद्द करन दे निर्देश दित्ते गए ने। सारे बिजली समझौतिਆਂ दी समीक्षा करन दे लई कहा गया। जिहड़े रद्द नहीं हो सकदे उन्हां दी समीक्षा कीती जावे, ये निर्देश कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों दित्ते गए ने। इस पूरे सीजन दे विच बिजली दी जिहड़ी दिक्कत आई है, उस तो बाद ये फैसला आया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मुख मंत्री दे कोल मीटिंग दे दौरान ये मुद्दा एक बार फिर तो उठाया सी। बहुत वधिया कदम है, बहुत वड्डा फैसला आ और मैं इसदा स्वागत करदा हां समुचे पंजाब दे लोकां वल्लों, पूरी पंजाबीयत वल्लों, पूरी साडी कांग्रेस पार्टी वल्लों, पंजाब वल्लों, क्योंकि जिथे असी इहदे बारे दे विच चोणां तो पहलां भी कहा सीगा और अक्सर इस गल दे बारे दे विच कहा जांदा सीगा कि PPA दे बारे दे विच सरकार की करूगी और पार्टी ने अपने तौर ते इस मुद्दे नूं काफ़ी वड्डे लैवल दे उत्ते चुक्या भी। सत्कारयोग मुख मंत्री साहब दे नाल सारे ही विधायकां, मंत्रियां, पार्टी प्रधान सिद्धू साहब वालों कल भी मीटिंग की गई और मैं समझदा कि मुख मंत्री साहब दा ये बहुत वड्डा फैसला है।
ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਹੀ ਪੱਟੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ। ਸੋ पंजाब सरकार रद्द करे चाहे रखे, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को बिजली देना। पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि पंजाब के किसान नूं, पंजाब के दस्तकार नूं, पंजाब की इंडस्ट्री नूं, पंजाब के घरेलू दस्तकारी वास्ते, घरेलू काम वास्ते, पानी की सप्लाई वास्ते, खेतों नूं सिंचन के पानी सप्लाई वास्ते बिजली देना उन्होंने जिम्मेदारी है। अज वो बिजली देने च असफल है, और उन्होंने कहा कि असीं घट रेट ते देवांगे, अज रेट वधा के दे रहे हैं। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ? देखो अर्श, क्योंकि 18 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਏ ਇਹ ਬੇहद ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। आर्थिक मामले के माहर मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया की अगवाई च गठित की गई कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कैप्टन सरकार ने कोरोना कारण पंजाब नूं वजी आर्थिक सट तो उबारन दे लई की कदम चुके जा सकते हैं, इस बारे आर्थिक माहरां तो सलाह लैण दे लई कमेटी बनाई सी। इस कमेटी ने हुण अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिस च वख-वख खेतरां नाल जुड़ियां कई सिफारिशां कीतियां गईयां। सब तो पहलां गल बिजली सबसिडी दी करदे हां। मॉन्टेक कमेटी ने बिजली सबसिडी नूं विहारक बनाउण दी सलाह दित्ती है ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि सरकार अणमिथे समय ਲਈ बिजली ते सबसिडी नहीं दे सकदी। अपनी अंतरिम रिपोर्ट 'ਚ भी कमेटी ने सिफारिश ਕੀਤੀ ਸੀ पर उस वेले किसानां ने इस दा ਜ਼ਬਰਦਸਤ विरोध ਕੀਤਾ ਸੀ जिस तो बाद कैप्टन सरकार ने स्पष्ट कर दिता कि किसानां नूं बिजली ते मिलदी सबसिडी नाल कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस तो इलावा कमेटी ने महंगे बिजली बनाने वाले 2 प्लांट बंद करने का सुझाव दिता है, नाल ही इंडस्ट्री नूं सस्ती बिजली मुहैया करवाउण ते भी जोर दिता है। इस तो इलावा कमेटी ने सरकार नूं अनाज खरीद की प्रक्रिया चों बाहर निकलण की सलाह दी है ਅਤੇ ਕਿਹਾ है कि सूबा सरकार नूं खरीद की पूरी प्रक्रिया FCI ते छड्ड देनी चाहिए है। घाटे 'ਚ चल रही सरकारी कंपनियां नूं बंद करन जां इन्हां दी निजीकरण का सुझाव दिता गया है। नाल ही पंजाब रोडवेज का पैप्सू 'ਚ रलेवा करन की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि जेकर रलेवा नहीं हो सकता तो पंजाब रोडवेज नूं घट्टो घट्ट कॉरपोरेशन बना दिता जाए। सोसाइटियां दे रेवेन्यू 'ਚ भी पारदर्शिता लियाउण दे लई कहा गया है। इस तो इलावा सरकारी मुलाजमां नूं लैके भी कमेटी वल्लों सिफारिशां कीतियां गईयां। कमेटी का कहना है कि जेकर सूबे की माली हालत सुधारनी है तो सरकारी मुलाजमां दा पे स्केल केंद्र के बराबर किया जाए। इस तो इलावा अगले कुछ सालों तक पुलिस दीयां भर्तियां ना करन दी भी सलाह दी गई है। नाजायज उसारियां नूं रेगुलराइज करन अते सरकारी जमीन नूं नीति बना के वेचण दे लई कहा गया है। मॉन्टेक कमेटी ने शराब और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी सिफारिश की है, हालांकि सूबा सरकार इस लागू कर चुकी है। कुल मिला के मॉन्टेक कमेटी ने सरकार नूं पुरानियां नीतियां 'ਚ बदलाव करने के लिए कहा है। हालांकि पुरानी नीतियां नूं सियासी तौर पर छड्डना मुश्किल है पर इस 'चों निकलना जरूरी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, हुण वेखना होवेगा कि सरकार दा इन्हां सिफारिशां प्रति की रुख रहिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ਤੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਇਹ ਲੋ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਭਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਆ ਅਰਬਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਾਝੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਾਝੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝੀ ਨੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪੰਜਗਰਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂਜੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਪਰ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਛੱਡੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੱਢੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਝੀ ਸਾਜੀ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। 4 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਾਂ। ਤਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪੰਜਗਰਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪੰਜਗਰਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ DIG ਖਟੜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਆਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 128 ਦਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ? ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਤੇ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਗ ਪਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਬਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ SGPC ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਿੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਪੰਜ ਗਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਿਊਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो स्कैम पंजाब के अंदर होया सी, उस स्कैम की सारे ही प्रदेश ने, सारिया ही पार्टियां ने जांच की मंग की सी। 300 करोड़ रुपया SC गरीब भाईचारे के स्टूडेंट्स का पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और मंत्री और संतरी मिल के खा गए और उन्होंने ही सरकार के एडिशनल चीफ सैकटरी उन्हें ही इस गल चुकया सी। लेकिन दुख है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने क्लीन चिट दे दी सी। अज सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने जो पेपर जब्त करने शुरू किए, पेपर मंग की है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स को राहत मिली है। उन्होंने विश्वास जागया है कि जो उन्होंने एक एक पैसा कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने गलत हथा च दिता है, चोरी किया, षड्यंत्र होया, घोटाला होया।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत की रिहाइश के बाहर जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान अकाली वर्करां दी पुलिस नाल धक्का मुक्की भी हुई। अकाली वर्करां ने मुख्यमंत्री ते इल्जाम लाए ने कि कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत नूं बचाउण दी कोशिश की जा रही है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੈਕਟਸ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਆਰ ਲਾਇਬਲ ਫਾਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇ ਆਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੌਕਸੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ 11:30 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਉਡਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੈਗਸਸ ਦੀ ਗੱਲ। 3 ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਪੈਗਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਲਬ ਵੜੈਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਇਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਬਣ ਕੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ। ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ पहुंचेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब बोलते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? इसमें जो भी जब हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये लोग, तो इसमें वो लोन नहीं लेंगे, लेकिन उसमें उसके पहली में जो खेत में जो स्ट्रक्चर होगा वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हमारे पास कोई हल नहीं है, कहीं नहीं जा सकेंगे। इससे किसान मरेगा, मजबूरन वो अपना स्ट्रक्चर बीच में छोड़ेंगे। किसान उसमें जो उसका जो भी स्ट्रक्चर छोड़ेंगे निकाल नहीं पाएगा, मजबूरन उनको जमीन देगा। फिर वो सब कुछ खोद के बड़े बड़े क्लस्टर, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाएंगे और उसमें जो ऐसे अमेरिका यूएसए में खेती होती है वैसे खेती करेंगे आने वाले 10 साल में, अगर ये कानून रद्द नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब बोलते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? इसमें जो भी जब हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये लोग, तो इसमें वो लोन नहीं लेंगे, लेकिन उसमें उसके पहली में जो खेत में जो स्ट्रक्चर होगा वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हमारे पास कोई हल नहीं है, कहीं नहीं जा सकेंगे। इससे किसान मरेगा, मजबूरन वो अपना स्ट्रक्चर बीच में छोड़ेंगे। किसान उसमें जो उसका जो भी स्ट्रक्चर छोड़ेंगे निकाल नहीं पाएगा, मजबूरन उनको जमीन देगा। फिर वो सब कुछ खोद के बड़े बड़े क्लस्टर, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाएंगे और उसमें जो ऐसे अमेरिका यूएसए में खेती होती है वैसे खेती करेंगे आने वाले 10 साल में, अगर ये कानून रद्द नहीं। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਗਾਲਬ ਵੜੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣ ਕੇ ਕੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਣੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਜੁਰਤ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਾਥ ਦਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗਾ। खबर
ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ करवा दिता गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परसों मेरे से पैसे मांगने के लिए आया था, मैंने उसे पैसे नहीं दिए, बोलता मुझे खाने पीने के लिए पैसे दो। मैंने उसको मना करी तो आज वो 8-10 आदमी आए थे मेरे पे करपन्नों से दातर से हमला करा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਵਾਜ਼ ਮੰਸੂਰੀ। ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। MLR ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੁਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਯੁਵਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਯੁਵਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਵਾਕ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਜਾਂ ਸਰੰਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ, ਉੱਬੇ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਆ ਖੜਿਆ ਉੱਬੇ ਦੇ
ਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਲਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੋਜਿੰਗ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 7 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 10 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ निर्देश ਦਿੱਤੇ। बहुत दुख का विषय है कि पिछले कल लाहौल में बहुत ज़्यादा बारिश और करोड़ बर्स्ट के कारण जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें से शाकस कमांडर नाला से लेकर टिंगी तक, जिसमें विशेषकर जो है आज बात करना चाहूँगा। मैं आज सुबह स्पीति से पैदल चलकर जो है लाहौल पहुँचा हूँ। आज मैं तोजिंग नाला जाने का मुझे मौका मिला। तोजिंग नाला में 10 लोगों की जान गई है, जिसमें से 4 बिहारों के लोग थे, जो 4 हमारे मंडी कोटली के कटोला के लोग थे, और 2 जो है हमारे यहाँ पर मजदूर जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। और हमने आज 10 में से 7 डेड बॉडी रिकवर किया है, और 2 लोग जो है जम्मू के रहने वाले थे, उन्हें फौरी राहत देके उनको डेड बॉडी जो है उनके सुपुर्द कर दिया, उन्हें जम्मू पहुँचाने के लिए कहा गया है। ਤਾਂ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 10 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ जुड़े हुए हैं। बचित्तर, क्या कुछ जानकारी है? एक तरफ लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ अमरनाथ के पास गुफा के पास जो है बादल फटा है, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही हैं। तेज बारिश के कारण जो स्थिति है काफी जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। हर्षदीप, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस बार का जो मानसून है वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा जो जिस तरह का सैलाब लेकर आ रहा है, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा जख्म जो है वो हम लोगों को दे रहा है, वो वाकई में दहशत में डालने वाला है। अभी जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, पूर्व में सबसे पहले तो 12 जुलाई का जब वो सोमवार था, जिस दिन की कांगड़ा में दहशत जो है वो इस मानसून की वजह से देखने को मिली थी। अब जो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अलग अलग जगहों में यही दहशत जो है वो देखने को मिल रही है। बीते कल जिस तरह से लाहौल स्पीति में ये जो हादसा पेश आया और 10 लोग लापता हो गए थे, और उनमें से 7 की आज दुखद मृत्यु का समाचार जो मिल रहा है कि 7 जो शव हैं उनको बरामद कर लिया गया है। और अभी भी यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से बार बार अलर्ट किया जा रहा है, सरकार प्रशासन की ओर से अलर्ट किया जा रहा है। अभी की भी तस्वीरें में कुछ साझा करना
चाहूंगा कि आज भी जो है वो कई इलाकों में जो है मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है और लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप लोग जो है चाहे वो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, चाहे वो अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र हो या फिर मैदानी इलाके हो जहां पर खड्डे नदी नाले हैं, वहां पर आप लोग बिल्कुल भी न जाएं, ताकि हम लोग जो है वो इस वक्त जिस तरह से मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उससे बचाव हो सके। क्योंकि इस वक्त पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरह के हालात हुए पड़े हैं। चाहे हम बात चंबा के भरमौर से लेकर लाहौल की करें, किन्नौर से लेकर कांगड़ा की करें, हमीरपुर से लेकर हम लोग कुल्लू मनाली और केलांग की करें, हर जगह कुछ ऐसे ही हालात जो वो हुए पड़े हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग जगहों में अलग अलग जिला प्रशासन की ओर से यही एहतियात बरतने की बात की जा रही है। हाँ, हमें पूरे प्रदेश भर के अगर आंकड़ों की बात करूं तो इस वक्त 387 के करीब जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, लिंक रोड्स हो, वो उन पर आवाजाही जो वो प्रभावित हुई पड़ी है। इसके अलावा पेयजल स्रोतों की अगर हम बात करें या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हर्षदीप इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो कम से कम अब तक 345 जो ट्रांसफार्मर है, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं 33 केवी, 40-45 केवी के, वो जो है वो डैमेज हो चुके हैं। इससे वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा गांवों में, पंचायतों में प्रभावित हुई है। और पेयजल स्रोतों की अगर हम बात करें तो आप देख भी पा रही होंगी कि किस तरह की तस्वीरें इन पहाड़ी इलाकों में है। अभी भी आप यहाँ पर जो बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश जो यहाँ पर हो रही है और अधिकतर ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो अमूमन पेयजल आपूर्ति के लिए जो स्रोत बनाए गए होते हैं आईपीएच विभाग की ओर से, वो इन्हीं पहाड़ों पर होते हैं, जहां पर बड़े टैंक्स बनाए गए होते हैं और दूसरी सप्लाई के माध्यम होते हैं, बड़ी पाइपें होती हैं। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड में, भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से जो वो टूटी है और उसका नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। तो 175 के करीब इस तरह की जो पेयजल जो फैसिलिटी जो लोगों तक पहुंचाई जाती है या फिर जो स्रोत हैं, वो जो है उनको नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो 350 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। 202 लोगों की मौत का, दुखद मौत का जो है वो समाचार भी है हर्षदीप अब तक मानसून के इस मौसम में। तो और इसीलिए यही वजह है कि बार बार प्रशासन की ओर से एहतियात बरतने की बात की जा रही है और सलाह दी जा रही है कि अभी भी वक्त है कि आप लोग जो है संभल जाएं, अभी भी आप लोग जो है वो नदी नाले खड्डों की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हालात सुधरे नहीं है। और बाकायदा अब तो जो टीमें हैं, जो गश्त के लिए भी टीमें जो वो प्रशासन की ओर से बनाई जा रही हैं, ताकि जो सैकड़ों नदी नाले हैं उनकी तरफ अगर कोई लोग जाते हैं या फिर वो जगह, वो इलाके, वो खड्डे नदी नालों के स्पॉट जहां पर अमूमन पर्यटक जो वो पहुंच जाते हैं, लोग, स्थानीय लोग तक वहां पर पहुंच जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अब देखने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए जो है प्रशासन की टीमें गठित की गई है। और अगर बात मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की करूं तो कांगड़ा में गनीमत यह रही है कि बीते कल बहुत आंशिक नुकसान के समाचार जो है वो मिला है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बात अगर नेशनल हाईवे 154 की करें तो जगह जगह वो भी डैमेज हुआ था, लेकिन मशीनरी जो है वो तैनात की गई है। और कांगड़ा चूंकि सेंट्रलाइज डिस्ट्रिक्ट है पूरे प्रदेश का और यहीं से ज्यादातर आवाजाही जो वो होती है, तो यहां पर सबसे ज्यादा नजर है। और कल भारी से भी भारी बारिश मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई थी कि होनी थी, तो वो बिल्कुल हुई। और सबसे ज्यादा बारिश हालांकि भुंतर में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन उसके सेकंड नंबर पर अगर सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं रिकॉर्ड की गई तो वो कांगड़ा में ही रिकॉर्ड की गई है। और आज की भी अगर बात की जाए तो आज ऊना में 82 मिलीमीटर बारिश जो वो रिकॉर्ड की गई है और कांगड़ा में जो है वो 21.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और 21.2 मिलीमीटर जो वो शिमला में बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी मौसम के हालात जो वो सुधरे नहीं है। मौसम विभाग जो वो लगातार बार बार अलर्ट पर रख रहा है और कह रहा है कि अगले 4 अगस्त तक आप लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी आप मनमानी करें। तो अगर मनमानी करेंगे तो वही तस्वीरें सामने आएंगी जिस तरह की अभी लाहौल स्पीति में हमने देखा, मनाली में हमने देखा, केलांग में हमने देखा, चंबा में हमने देखा और यहाँ कांगड़ा में हम लोगों ने देखी तस्वीरें। और कई मैदानी इलाकों में जल भराव की स्थिति जो वो बन रही है जब बारिश हो रही है। अगर हम बात पठानकोट जलंधर हाईवे की करें, नेशनल हाईवे की करें, तो उसके साथ लगती इलाके फिलहाल पूरी जानकारी के लिए ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।